हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के आमी तुम्हारे साथे आमार विंटार हेयर केयर रूटीन शेयर करब पुरो डिटेइले। तो आमी एकदम सकाल बेला थेके शुरू करे सारा दिन की करी, जे जोन्नो आमार चुलटा शीतकालेও खूब सुंदर झलमले थाके। तो सब किछु तुम्हारे साथे आज के आमी शेयर करब। तो भिडियोटा पुरोटा देखबे और किछु हेयर प्रोडक्ट आमी तुम्हारे साथे शेयर करब जेगुलो भीषण एफेक्टिव, आमी खूब भालो रेजाल्ट पेয়েছি। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एकदम सकाल सकाल उठे आमी भिडियोटा स्टार्ट करे दिएছি और एखाने देखते पाচ্ছ आमार चुल किन्तु ब्रेड करा आछे। तो घुम थेके उठे सबार प्रथमे जेटा काज सेटा होच्छे गिये आमार चुलटाके आमी भालोभाबे डिटैंगलिंग करे सिकिउर करे नेই। रात्रिबेला जेमन घुमानोर आगे चुलके भालो करे बेঁধে सिकिउरली तारपरे घुमोते जाওয়া उचित, तेमনি किन्तु सकालबेला उठे आबार चुलटाके खुले चुलटाके सुंदर करे डिटैंगलिंग करे नेওয়াটাও हेयर केयारेर खूब गुरुत्वपूर्ण एक स्टेप। सो सबाई এই জিনিসটাকে কিন্তু ফলো করবে फर हेल्दी हेयर। एज यू कैन सी आमी खूब सुंदर करे ब्रेड करे रेखेছিলাম, ताई खूब सुंदर कर्ल तैरी হয়েছে। एंड पार्सोनाली आमार कार्ली हेयर भीषण पछंद, बाट कि करा जाबे आमार न्याचाराली एकदम स्ट्रेट हेयर। तो एबार किन्तु चुलटाके आमी आबार भालो करे ब्रेड करे निচ্ছি, कारण चुलटाके तुमी जत बेशी এই ব্রেড हेयर स्टाइले राखबे चुल किन्तु तत कम डैमेज होबे। सो चुलेर जोन्नो सबथेके बेशी भालो जोदि कोनो हेयर स्टाइल हये थाके तबे सेटा किन्तु ब्रेडिंग। तो एरकम भावे आमी आबार एकटा ब्रेड करे निচ্ছি जाते যতক্ষণ ना आमी स्नान सारबो तार आगे अब्दि आमार चुलटा जेरकम आमी आঁচড়ে डिटैंगल करे राखलाम सेरकमই থাকে, कोनो रकम टैंगल जाते ना हय। सो एरपर आमार सबथेके आरेकटा गुरुत्वपूर्ण सकाले काज होच्छे गिये एकदम पेट भर्ती भर्ती करे आमी जल खेये नेই। सो हेयर केयर स्किन केयारेर सबथेके जेटा इंटारनाली आमादेर करा उचित, इंटारनाली चुलटाके स्किनटाके भालो करार जोन्नो जेटा करा उचित सेटा होच्छे प्रचुर प्रचुर जल खाওয়া उचित। सो तोमराও किन्तु घुम थेके उठेই प्रथमेই पेट भरे जल खेয়ে নেবে। तो एरपर आर कि आमी एकटू फ्रेश हये आसलाम, मुखटा एकटू धुয়ে आसलाम। एबार एकदम सिम्पल एकटू स्किन केयर करे निচ্ছি सारा दिनेर जोन्नो। एकटू रोज वाटार दिए आमी एरम भावे स्किनटाके डैप डैप करे स्किनेर मध्य भालो करे रोज वाटारटाके अ্যাবজর্ব करे निচ্ছি। एरपरे एकटा नर्माली मयश्चाराइजार लागिয়ে নেব। तो एटाई होच्छे गिয়ে मर्निंगेर स्किन केयर प्लस हेयर केयर। आमार जेहेतु भीषण ही ड्राई स्किन ताई आमाके किन्तु एकटू भालोभाबे स्किनके मयश्चाराइज करते हय। स्पेशली এই শীতকালে तो आमी भीषण ही ड्राई स्किनेर समस्याय भुगी, ताई जोन्नो जल खेয়ে खेয়ে स्किनटाके हाइड्रेट राखा और मयश्चाराइज करार समय समय आमार जोन्नो खूबই गुरुत्वपूर्ण। तो स्किन केयर हेयर केयर करे नेওয়ার পরে এবার আমি সকালে ব্রেকফাস্ট করে নেব। ওই যে বললাম আমার স্কিনটা প্রচন্ড ড্রাই, তাই সকাল সকাল আমাকে ময়শ্চারাইজিং শুরু করে দিতে হয়। মুখের সাথে সাথে একটু বডিতেও আমি হালকা করে ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিচ্ছি। সো এরপরে আমি ব্রেকফাস্ট করে নেব। ব্রেকফাস্টটা আমি আজকে ভীষণ সিম্পলি করছি, কিছুই না, একটা প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট আমি খাই রোজ, সেটা খাবো আর সাথে কিছু বিস্কিটস আর ডেটস, ব্যাস এটা দিয়েই আজকে আমি আমার ব্রেকফাস্টটাকে সারবো।
ব্রেকফাস্টের পরে কিন্তু সারা দিনের খাওয়া দাওয়ার মাঝখানে আমি প্রচুর জল খাই, প্রায় 2.5 থেকে 3 লিটার মতন জল খাই। সো ফর বেস্ট হেয়ার অ্যান্ড বেস্ট স্কিন জল খেতে হবে, এটা হচ্ছে গিয়ে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, তুমি আর যাই করে নিচ্ছ না কেন। সো স্কিনকে ডিহাইড্রেট রাখতে, হেয়ারকে ডিহাইড্রেট রাখতে ইন্টারনালি আমাদের কিন্তু জল, ফ্রুটস এই সমস্ত প্রচুর প্রচুর খেতে হবে। তো এরপর আমি তোমাদের সাথে আবার দেখা করছি একটু পরে। তো দুপুরবেলা স্নান করার কিছুক্ষণ আগে আমি একটা হেয়ার প্যাক তৈরি করে নিচ্ছি। তো এই হেয়ার প্যাকটার মধ্যে আমি ইউজ করেছি কার্ড আর ভিংরাজ আর কারি পাতার একটা ডাস্ট আমি বানিয়েছিলাম বাড়িতে, তো সেটা কিছুক্ষণ মিক্সড করে রেখে দিয়েছি। তো এরপরে এই হেয়ার মাস্কটাকে আমি চুলে ভালো মতো অ্যাপ্লাই করে নেব। এই কার্ড হেয়ার মাস্কটা কিন্তু উইন্টারের জন্য ভীষণই ভালো। উইন্টারে হেয়ারে যে ফ্লিকিনেস হয়ে যায়, ড্যান্ড্রাফ হয়ে যায়, সেটা থেকে খুব ভালো রেজাল্ট দেয়। আর এর মধ্যে যেহেতু কারি পাতা আছে, ভিংরাজ আছে, তো এটা তোমার হেয়ার গ্রোথকে, নতুন হেয়ার গজাতেও কিন্তু প্রচুর প্রচুর হেল্প হয়। সো এইরকম একটা হেয়ার মাস্ক সপ্তাহে একদিন উইন্টারে ইউজ করা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। সো এই টিপসটা তোমরা ফলো করবে। এছাড়াও এই কার্ডের সাথে যদি তোমরা হানি অথবা বানানা মিক্স করে লাগাও, সেটাও এই উইন্টারে হেয়ারের জন্য ভীষণ নারিশিং। সো এরম ধরনের একটা হেয়ার মাস্ক উইকেন্ডে একদিন তোমরা ইউজ করবে, হেয়ার ওয়াশ ডে যেদিন তোমাদের। তো এটাকে নর্মালি এভাবেও রেখে দেওয়া যায়, বাট আমি ওপর থেকে একটা পলিথিন ব্যাগ ভালো করে র্যাপ করে নিয়েছি। তো এবার আমি আধা ঘন্টা মতন পরে হেয়ার ওয়াশ করে নিচ্ছি। আজকে আমি ন্যাচারাল শ্যাম্পুটা ইউজ করব না, বিকজ আমি আজকে একটা হেয়ার মাস্ক লাগিয়েছি, তো চুলটা অনেক বেশি অয়েলি হয়ে যাবে কার্ডের জন্য, সেই জন্য একটা মার্কেট বেস শ্যাম্পুই আমি ইউজ করে নিচ্ছি আর কন্ডিশনার। সো আফটার হেয়ার ওয়াশ আমি চুলটাকে এয়ার ড্রাই করে নেব, কোনো রকম ব্লো ড্রাই বা কোনো রকম হিট ইউজ করে চুলটাকে শোকাবো না। এরকম একটা হালকা তোয়ালে দিয়ে চুলটাকে ড্যাব ড্যাব করে করে আস্তে আস্তে প্রায় আমি 70% মতন শুকিয়ে নিয়েছি। তো বাকি চুলটা শুকাতে শুকাতে আমি আমার লাঞ্চটা সেরে নিচ্ছি, যেটা আমি নিজেই বানিয়েছি। বললাম আমি ব্রেকফাস্টের পরে কিছু রান্নাবান্না থাকে, তো সেগুলো শেষ করলাম। তো আজকে এগুলোই বানিয়েছি, উচ্ছে ভাজা, চিকেন, একটু টক দই, শসা আর ভাত, নর্মালি যেরকম বাঙালি বাড়িতে রান্না হয়, খাওয়া হয় সেরমই। সো দ্যাট ওয়াজ মাই টুডেস লাঞ্চ। তো লাঞ্চ করতে করতে চুলটা প্রায় শুকিয়ে গেছে। তো এখন আমি একটা হেয়ার এসেন্সিয়াল প্রোডাক্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা আমি বিগত কয়েকদিন ধরে ইউজ করছি অ্যান্ড এটা ভীষণ 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 ভালো। সো এটা হচ্ছে হেয়ার পিওরের রোজমেরি ওয়াটার স্প্রে, যেটা কিন্তু স্ক্যাল্পের পিএইচ লেভেলটাকে ব্যালেন্স রাখে। এটা ভীষণ সুন্দর, এর স্মেলটাও খুবই সুন্দর। আর এটা ইউজ করার পরে হেয়ার ওয়াশ করার একদম দরকার নেই। তোমরা তো দেখতেই পেলে আমি হেয়ার ওয়াশ করে আসলাম কিছুক্ষণ আগে এবং এখন আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করছি। সো এটা আমি কয়েকদিন ধরে ইউজ করে খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। সো চট করে আমি কোনো কিছুর এরকম রিভিউ দেই না, বাট এটা আমার পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করছি। এই প্রোডাক্টটা তোমরাও প্লিজ ইউজ করো, আমি এটা লিংক দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে এটাকে ইজিলি বাই করে নিতে পারবে। এটা ভীষণ ভীষণ ভালো। এর আগেও আমি রোজ ওয়াটার না, এটা হচ্ছে রোজমেরি ওয়াটার স্প্রে, মানে রোজমেরি ওয়াটার বেসিকলি। তো আমি এটা ইউজ করেছি, বাট আমি এর আগে ঘরে বানিয়ে তারপর ইউজ করতাম। ডেফিনেটলি সেটাও খুব ভালো, কিন্তু তাতে কি হয়, তাতে চুলটা ভীষণ ড্রাই হয়ে যায়। বাট এই রেডিমেড হেয়ার পিওরের 100% ন্যাচারাল রোজমেরি ওয়াটার স্প্রেটা ভীষণ ভালো। এটাতে কিন্তু এই ড্রাইনেসের প্রবলেমটা হয় না। আর যেহেতু এটা
এরমভাবে খুব সুন্দর একটা প্যাকেজিংয়ে আসে স্প্রে কন্টেনারে। তো এটা ইউজ করাও ভীষণ ইজি। এটা ইউজ করে তোমরা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারো। চাইলে এটা হেয়ার ওয়াশও করতে পারো, হেয়ার ওয়াশের আগেও ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। শুধুমাত্র এটা স্ক্যাল্পে ভালো মতো যে জায়গাগুলোতে তোমাদের মনে হচ্ছে যে হেয়ার উঠে গেছে বা বল্ডনেস চলে আসছে, সেখানে স্প্রে করে ভালো মতন একটু স্ক্যাল্পটাকে ম্যাসাজ করে নিলে ব্যাস। এটা কিন্তু লিভ ইন, ইজিলি এটা চুলের মধ্যে তুমি রাখতে পারবে, কোনো অসুবিধাই হবে না। আর এটা লাগানোর পরে ভীষণ একটা ফ্রেশ ফিল আসে হেয়ারে। সো ডেফিনেটলি তোমরা এই প্রোডাক্টটাকে ট্রাই করো, আমাকে জানিও কেমন। আমার তো খুব ভালো লেগেছে, এই জন্য আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এটাতে কিন্তু রোজমেরি এক্সট্র্যাক্টের সাথে আরও অনেকগুলো ভীষণ ভালো ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে, যে এর পুরো ইনগ্রিডিয়েন্টস কিন্তু পেছনে এর মেনশন করে দেওয়া রয়েছে। যেই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো এরা মেনশন করেছে এগুলো কিন্তু ভীষণ এফেক্টিভ হেয়ারের জন্য। সো প্লিজ ট্রাই দিস প্রোডাক্ট। আমার তরফ থেকে কিন্তু 10/10 এটার রেটিং, খুবই ভালো রেজাল্ট পেয়েছি আমি ইউজ করে। সো এটা লাগানোর পরে আমি এবার চুলটাকে কম করে নিচ্ছি। পুরোপুরি চুলটা শুকিয়ে গেছে, আর এটা খুব ইজিলি হেয়ারে অ্যাবজর্বও হয়ে যায়। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি, সকাল থেকে আমি কিভাবে করে হেয়ারটাকে কেয়ার করলাম। একটা হেয়ার মাস্ক অ্যাপ্লাই করলাম, যেটা উইন্টারের জন্য খুব এসেন্সিয়াল। একটা খুব ভালো হেয়ার স্প্রে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, যেটা হেয়ার গ্রোথের জন্য ভালো। তো রোজমেরি কিন্তু ক্লিনিক্যালি প্রুভেন নতুন চুল গজানোর জন্য। এটা কিন্তু মিনক্সিডিলের একটা রিপ্লেসমেন্ট বলা যায়, যেটা ন্যাচারালি আমরা নেচার থেকে পাই। সো সবাই এই রোজমেরি ওয়াটারটা ইউজ করবে। আই হোপ তোমাদের খুব ভালো রেজাল্ট আসবে, আমার যেরকম এসছে। সো আজকে আমি এতটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আরও ভিডিও পেতে নতুন আমার চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড থাকতে বেল নোটিফিকেশানটাকে অন করে দেবে। আর ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও। আর এই প্রোডাক্টের লিঙ্কটা কিন্তু আমি ডিসক্রিপশনে প্রোভাইড করে দেবো, তো সেখান থেকে তোমরা সবাই বাই করে নিও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।